وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سود گرے لوگ کا ہو جاگل باغ السلام علیکم الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکین امانت الہی کے امین انیس الغریبین رحمت للعالمین رب کے حبیب کائنات کے طبیب سارے مسلمانوں کی جان سے قریب حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہر بار میں درود پاک کی جھومتی ہوئی ڈالیاں نظر کر لیں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اور عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ، تمہیں روکتا کون ہے؟ ذرا جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا عمدہ خطاب آپ نے مفتی سلطان صاحب کی زبانی سماعت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتنے دنوں تک یہ خمار نہیں اترے گا۔ رات کا پچھلا پہر ہے، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی اپنی سماعتوں کو بیدار کر دیجئے، کچھ پیغامات میں آپ کے حوالے کر جاؤں۔ ایک اللہ والے کے آستانے پر ہماری اور آپ کی حاضری ہوئی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان کے قبر پر نور عرفان کی برسات فرما، اور ان کا صدقہ ہم سارے سنی مسلمانوں پہ خیرات فرما۔ حضرات، میں چاہوں گا کچھ باتیں میں بتاؤں کہ اللہ والوں نے کون سا کارنامہ دنیا میں انجام دیا ہے۔ اولیاء کاملین کے ایک نیٹ ورک پوری دنیا میں بچھا ہوا ہے، اور دنیا کے ہر گوشے میں یہ اللہ والے پائے جاتے ہیں، ان کا مزار پاک پایا جاتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ ان لوگوں نے جو کارنامہ انجام دیا، دنیا دیکھ کر کے حیران ہے۔ کہ دنیا کے گوشے گوشے میں جو اسلام نظر آتا ہے، اسلام کے کلمہ پڑھنے والے نظر آتے ہیں، نبی کا پیغام جو دنیا تک پہنچا ہے، انہی اللہ والوں نے پہنچایا ہے۔ حضرات، میں بتاؤں کہ یہ اللہ والوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ہماری پیشانی میں جو سجدے کا وقار نظر آتا ہے، انہی اللہ والوں نے دیا ہے۔ ہمارے لبوں پر جو نبی کا نغمہ نظر آتا ہے، انہیں اللہ والوں نے عطا کیا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو خدا کی یاد نظر آتی ہے، انہیں اللہ والوں نے بسایا ہے۔ پیروں کو صراط مستقیم انہی اللہ والوں نے دیا ہے۔ صورت کو نبی کی صورت سے انہی اللہ والوں نے ملایا ہے۔ ہمارے کردار کو پیغمبر کے کردار کے سانچے میں انہی اللہ والوں نے ڈھالا ہے۔ ہمارے اخلاق کو نبی کے اخلاق کا نمونہ انہی اللہ والوں نے بنایا ہے۔ حضرات، میں کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لگ بھگ 1500 سال پہلے مکہ کے سرزمین پر جلوہ گری ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کے اعلان فرمایا۔ 13 سال تک مکے کی دھرتی پر، مکے کی گلیوں میں آپ نے تبلیغ اسلام کیا ہے، اور 53 سال کی عمر میں آپ نے مکہ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جناب 13 سال کی تبلیغ نظر آ رہی ہے، دکھا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ جناب 100 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے آئے، 10 سال تک آپ مدینہ میں رہے، لیکن 10 سال کی مدت میں لگ بھگ 7 سے 8 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اسلام جو آگے بڑھا ہے، وہ دنیا دیکھ کر حیران ہے کہ 2 سال 2 مہینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا فریضہ انجام دیا۔ 2 سال 2 مہینے میں ہر روز ایک دن میں 80 میل تک اسلام بھی جا رہا تھا، مسلمان بھی جا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے وصال پاک کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے باغ ڈور کو سنبھالا تھا۔ 10 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور 10 سال کی مدت میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام بھی جا چکا تھا، مسلمان بھی جا چکا تھا۔
حضرات اس کے بعد سے انتشار کا زمانہ حضرت عثمان غنی کا آیا ہے، مولا علی کا آیا ہے، لیکن اس کے بعد نبی کے دیوانے، پیغمبر کے مستانے، رسول اللہ کے شہدا، نبی کے چاہنے والے یہ دنیا کے خطے خطے میں پھیل کر گئے، نبی کا دین لے کے گئے، نبی کی شریعت لے کر گئے، نبی کے نظام لے کے گئے، پیغمبر کا دستور لے گئے اور نبی کا دین پوری دنیا کے خطے خطے میں پھیلا دیا ہے۔ حضرات اگر تاریخ کا پنہ پلٹ کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کیسے لوگ تھے جو نبی کا دین لے کے چلے تھے، نبی کی شریعت لے کے چلے تھے۔ دور جانے کی بات نہیں، ماضی قریب کی میں بات بتانا چاہوں گا کہ انگریزوں کا جس دور میں حکومت ہندوستان کی دھرتی پر ہے، اس زمانے کی میں بات بتانا چاہوں گا کہ جناب امریکہ کو، دکشنی امریکہ کو بسانا تھا۔ ایسے عالم میں جانتے ہو کہ ان لوگوں نے یہاں سے مزدور مانگے تھے کہ تم مزدور جو گنے کی کھیتی کر سکے، جو آم کی کھیتی کر سکے، جو دھان کی کھیتی کر سکے، ایسے مزدوروں کی ضرورت پڑی تھی۔ تو جانتے ہو یہاں سے 800 مزدوروں کو ایک لالا رخ کشتی پر سوار کر کے امریکہ بھیجا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جناب والا وہ لوگ بنگال کے تھے، بہار کے تھے، کچھ یو پی کے تھے، انہی علاقوں کے مزدوروں کو بھیجا گیا۔ کچھ راستے ہی میں دم توڑ دیے تھے، کچھ لوگ پہنچے تھے، انہیں زمینوں کا مالک بنا دیا گیا اور وہاں کے کالونیوں کو بسانا تھا، جنگلات کو وہاں اجاڑنا تھا، آبادیاں بسانی تھی۔ ان لوگوں نے وہاں جا کر بسیرا ڈال دیا اور 100 سال کا زمانہ نہیں گزرا، پورے علاقے میں بسنے والوں کو مسلمان بنا دیا تھا، کلمہ پڑھا دیا تھا۔ اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا سہیل احمد پیغمبر پوری سارے اسلام، حضرت علامہ مولانا سہیل احمد پیغمبر پوری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بیٹھ جائیے، ایک بزرگ شخصیت کا زیارت کیجیے۔ بس میں تاریخ کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، آپ سماعت کر سکیں تو سن لیجئے۔ اسٹوڈنٹ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اسلامی تاریخیں بھی آپ پڑھا کیجیے، اسلامی اتہاس کی ورق گردانے بھی آپ کیا کیجیے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ جناب ان لوگوں میں کوئی عالم نہیں تھا، کوئی مولوی نہیں تھا، کہ جناب وہ لوگ مسلمان تھے، نبی کا کلمہ لے کے گئے تھے، رسول اللہ کا دین لے کے گئے تھے اور پورے علاقے کو اسلام کے دامن میں ان لوگوں نے سمو کے رکھ دیا تھا۔ کتنا بڑا کارنامہ ان لوگوں نے انجام دیا تھا کہ مسلمان جہاں بھی گیا نبی کا دین لے کر گیا، نبی کی شریعت لے کر گیا، نبی کے نظام لے کر گیا، پیغمبر کا دستور لے کر گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہند کی دھرتی پر ہند کا راجہ یعنی ہم سب کے خواجہ آئے تھے، 47 سال کی زندگی آپ نے ہندوستان کی دھرتی پر گزاری ہے اور 47 سالہ زندگی میں 90 لاکھ انسانوں کے دلوں سے کفر کی غلائتیں نکال کر اسلام کا سویرا پیدا کر دیا۔ یہ نبی کے دیوانے، یہ پیغمبر کے مستانے، یہ دنیا کے خطے خطے میں پھیلتے گئے، نبی کا دین پھیلتا گیا، نبی کی شریعت پھیلتی گئی، نبی کے نظام پھیلتا گیا، نبی کی دستور پھیلتا گیا اور انہی لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جناب بولا آج اسلام یہ چمکتا اور دمکتا نظر آ رہا ہے، اسلام کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ اس لوگوں نے تبلیغ کیا ہے اور تبلیغ کا نتیجہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے، ہم ہو یا آپ ہوں، کہ جناب ہمارے باپ دادا ہوں، ہم لوگوں نے اسلام پایا ہے انہی اللہ والوں کے سینوں سے پایا ہے، انہی کی زبان ترجمان سے پایا ہے، انہی لوگوں نے ہمیں اسلام لا کے دیا ہے۔ یہ جنگلات میں، یہ دیہاتوں میں جناب صاحب تاریخیں ان کی کھنگالی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ پیدا کہیں اور ہوئے، مسکن کہیں اور نظر آتا ہے، ولادت کہیں اور ہوئی ہے، مزار کہیں اور دکھائی دیتا ہے، ان کی ولادت یہ پیدا کہیں اور ہوئے ہیں، جناب کہیں اور ان کا مزار دکھائی دیا کرتا ہے۔ یہ لوگ نبی کا دین لے کے چلے تھے، پیغمبر کی شریعت لے کے چلے تھے، نبی کا نظام لے کے چلے تھے۔ حافظ قدم رسول صاحب، میں کچھ باتیں آپ کے ذہن کے خانوں میں ڈالوں، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے نبی کے دیوانے کیسے کیسے آگے بڑھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بغل میں ایک ملک ہے جسے چائنا کہا جاتا ہے، اس دور کی میں بات بتا رہا ہوں جب چائنا میں اسلام کی کرن نہیں پھوٹی تھی، اسلام کی روشنی نہیں پہنچی تھی، اسلام کی ضیا نہیں پہنچی تھی، یہ جناب والا کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس وقت جانتے ہو نبی کی نگری سے، پیغمبر کے گاؤں سے ایک آدمی چلا تھا، مدینے کی دھرتی سے ایک نبی کا دیوانہ چلا تھا، چلتے چلتے چائنا کی دھرتی پہ پہنچا تھا اور پہنچنے کے بعد لوگوں کے سامنے دین رکھا تھا، شریعت رکھا تھا، اسلام رکھا تھا، تبلیغ اس نے کیا تھا، لوگوں کے سامنے نبی کا کلمہ بتایا تھا۔ لوگوں نے کہا آنے والے تم کہاں سے آئے ہو، آنے والے تم کس کی باتیں کر رہے ہو، آنے والے تم کس کا کلمہ پڑھ رہے ہو، آنے والے تم کس کا نظام لے کر آئے ہو۔ اس آنے والے نے کہا تھا میں مدینے سے آیا ہوں،
रसूलुल्लाह के गांव से आया हूँ, गुम्बद खजरा के छांव से आया हूँ, रसूलुल्लाह का दीन लेकर आया हूँ, पैगंबर की शरीयत लेकर आया हूँ, नबी के निज़ाम लेकर आया हूँ। लोगों ने कहा तो क्या करने आए हो? उसने कहा था तेरे पाँव में कुरान पाक के कानून की बेड़ियां पहनाने आया हूँ, तेरे हाथों में रसूलुल्लाह के निज़ाम की हथकड़ियां डालने आया हूँ, तेरे गले से दुनिया की गुलामी के जुआठा उतार कर रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा पहनाने आया हूँ। मैं तेरे सीने से कुफ्र की गिलायतें निकाल कर इस्लाम का सवेरा पैदा करने के लिए आया हूँ। खाकान चीन ने कहा था तुझे मालूम नहीं है ये कन्फ्यूशस की धरती है, तुम जानते नहीं हो हम बुद्ध मत के मत वाले हैं, तुझको खबर नहीं है हम गौतम बुद्ध के पुजारी हैं। यहाँ कोई नया दीन नहीं चलेगा, यहाँ कोई नई शरीयत नहीं चलेगी, यहाँ कोई नया निजाम नहीं चलेगा। ए खाकान चीन, पकड़ो इस मुसलमान को, कैद की तन्हाइयों में डाल दो। अकेला गया था मुसलमान, उठाया गया, कैद की तन्हाइयों में डाल दिया गया, जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। हाल ये हुआ कि 4 साल तक कैद की तन्हाइयों में उस मुसलमान को रहना पड़ा, लेकिन 4 साल के बाद जब उसका बेल हुआ था तो तनहा जेल से नहीं निकला था, बल्कि उसके साथ 5000 कैदी मेरे नबी का कलमा पढ़ते बाहर निकले थे, मेरे नबी के नाम का नारा लगाते बाहर निकले थे। हज़रात, कहना चाहूंगा ये मुसलमान गया था, नबी का दीन लेकर गया था, पैगंबर की शरीयत लेकर गया था, नबी के निजाम लेकर गया था। आज जब हम पर जुल्म किया जा रहा है तो जानते हैं उसकी वजह से हम क्या हो रही है कि जनाब इस्लाम फैल कैसे रहा है, लेकिन आज भी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता नजर आ रहा है, लोग इस्लाम कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल उस तरह ज्यादा जाना नहीं है, लेकिन सिर्फ बताना चाहूंगा कि लोगों जरा अपना इतिहास तो पढ़ो, अपनी तारीखें तो पढ़ा करो कि जनाब इस्लाम दुनिया में आया कैसे है। 1400 साल का जमाना गुजरा है, हाल ये कि दुनिया के खित्ते खित्ते में इस्लाम चला गया है, दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम चला गया है, नबी के कलमा पढ़ने वाले हर जगह पाए जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि लोगों जरा देख लिया जाए, ये नबी के दीवाने, ये पैगंबर के मस्ताने, ये रसूलुल्लाह के शहदा नबी का दीन लेके चले थे। आपके बगल में मुल्क है जिसे नेपाल कहा जाता है। मैं जमाने की बात करूं कि नेपाल में जब कुफ्र का अंधेरा छाया हुआ था, इस्लाम का चिराग लेकर हिंदुस्तान से एक नबी का दीवाना चला था, कश्मीर की वादी से पैगंबर का एक मस्ताना चला था, रसूलुल्लाह के एक शहदा हिंदुस्तान की वादियों से चला था, नबी का दीन लेके चला था, पैगंबर का कलमा लेके चला था, रसूलुल्लाह के का निजाम लेके चला था, हिंदुस्तान की सरहदों को पार किया था, नेपाल के सरहदों में उसने कदम रख दिया था, चलते चलते काठमांडू की पहाड़ी पर चढ़ गया था और वहां जाया गया, मुसल्ला बिछा दिया, रब की इबादत शुरू कर दिया था, परवरदिगार आलम की बारगाह में सजदा करने लगा। ए जनाब, कई दिन गुजर गए, सोचा सिर्फ यहाँ नमाजें पढ़ने के लिए नहीं आया, इबादत के लिए नहीं आया, यहाँ तो नबी का दीन लेकर आया हूँ, नबी की शरीयत लेकर आया हूँ, नबी के निजाम लेकर आया हूँ। फिर सोचा क्या किया जाए, पहाड़ की बुलंदी पर कौन आएगा, तबलीग किसके सामने मैं करूंगा, नबी का दीन किसके सामने रखूंगा। तो जानते हो एक आइडिया जहन में आया, एक काम किया जाए, पहले कोई करामत दिखाई जाए, उस करामत के जरिए कोई जमीन हासिल कर लिया जाए, ताकि जो लोग इस्लाम कबूल करें उनके सजदा के लिए एक मस्जिद हो जाए और बैठने के लिए खानकाह बन जाए, उसके बाद तबलीग का कारनामा अंजाम देना है। उस अल्लाह वाले ने जानते हो क्या किया था, उस जमाने का जो राजा था, जो अपने सफेद हाथी पर बैठ के पूरे नेपाल का भ्रमण किया करता था, हाल ये था कि रात होती थी, उसके खुद्दाम उसके हाथी को लेते थे और किला में बंद कर दिया करते थे। एक रात ऐसे ही आई है कि खुद्दामों ने हाथी को लिया और किले में बंद कर दिया, सारे लोग अपने अपने आराम गाहों में जाकर आराम करने लगे, मगर नबी का दीवाना जाग रहा था, पैगंबर का मस्ताना जाग रहा था। उसने कहा बड़ा अच्छा मौका है, यही है कि करामत दिखाई जाए। जनाब अल्लाह वाले ने उसके हाथी को उसके किले से बाहर निकाला, पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ाया और उसके बाद उस हाथी को लिया, अपने लोटे में घुसा दिया, लोटा औंध के रख दिया। कल की सुबह होती है, खुद्दाम आते हैं, ये जनाब किले का दरवाजा खोलते हैं, आंखें फटी के फटी रह गई, पांव तले जमीन खिसक के रह गई थी कि जनाब बोला हाथी नहीं था। अकल हैरान हुई कि हाथी गया कैसे, दरवाजा खुला नहीं, निकला कैसे, कोई परिंदा नहीं किसी सुराख से निकल जाए, ये बाहर गया कैसे, दीवारें टूटी नहीं है, ये निकला कैसे है। पूरे नेपाल में ढूंढ डाला गया मगर हाथी नहीं मिला। राजा ने ढंढोरा पीट दिया, जिसके पास हो ला करके दे देवे, मुंह मांगा इनाम ले लेवे, मगर किसी के पास हो तब तो ला के देवे। ये तो बाबा के लोटे में घुस गया था। जानते हो कई कई दिन का जमाना गुजर गया, एक पहाड़ी आदमी की निगाह पड़ती है कि
पहाड़ के बुलंदी पर कोई उठक बैठक कर रहा है, कोई अपने मौला को याद कर रहा है, बुलंदी पे चढ़ता है और चढ़ने के बाद से कहा था कि तुझको खबर है कि राजा का हाथी गुम हो गया है। उसने ढंढोरा पीट दिया है कि जिसके पास हो ला के दे देवे, मुंह मांगा इनाम ले लेवे। अगर आपके पास हो तो आप दे दीजिए और मुंह मांगा इनाम ले लीजिए। बाबा ने कहा था दे तो दूंगा मगर जो मांगूंगा राजा देगा। कहा राजा के पास किस चीज की कमी है कि ना मिलेगी, आप हाथी दीजिए, इनाम अपना लीजिए। कहा देखो मुझे दुनिया के जरूरत जवाहरात की जरूरत नहीं है, दुनिया के मालो जर की जरूरत नहीं है, दुनिया के खजाने की जरूरत नहीं है, दुनिया के सरमाए की जरूरत नहीं है। कहा फिर क्या चाहिए? कहा कि जिस मुसल्ले पर नमाज पढ़ता हूँ हवा के दोष पे लहराऊंगा, जितनी दूर तक हमारा मुसल्ला तैरेगा उतनी जमीन की जरूरत है। कहा जमीन की इतनी कमी हो गई है राजा के पास कि जमीन ना मिलेगी, हाथी दे दीजिए और जमीन ले लीजिए। कहा पक्तम नहीं लिखतम चलेगा, राजा से तहरीर लेकर आओ, फकीर हाथी दे देगा, मगर फकीर की बात माननी पड़ेगी। दौड़ा दौड़ा जाता है और लिखवा करके लाता है। कहा ए फकीर ये देख राजा की तहरीर आ चुकी है, अब तो हाथी दे दे। फकीर ने लोटा सीधा किया, हाथी निकल के बाहर हो गया। कहा यही हाथी है? कहा हाँ हुजूर यही हाथी है। कहा अब मेरी शर्त पूरी करो। कहा मुसल्ला फेंका जाए। हवा के दोष पर फकीर ने मुसल्ला फेंका था। ये जनाब कई एकड़ जमीन पर ये मुसल्ला तैरा था और मुसल्ले ही से सारे मटेरियल निकलते गए और बाउंड्री बनती गई। कहा फकत इतने ही जमीन की जरूरत है जहाँ बैठने के लिए खानका हो जाए और सजदा के लिए एक मस्जिद हो जाए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो तबलीग का कारनामा उस फकीर ने अंजाम दिया कि जनाब पूरे नेपाल में जो इस्लाम का चिराग जलता नजर आ रहा है, इस्लाम की जो रोशनी नजर आ रही है, ये किसी और की रहीने मिन्नत नहीं बल्कि बाबा गयासुद्दीन कश्मीरी की रहीने मिन्नत। गिरामी मैं कहना ये चाहूंगा ये नबी के दीवाने हैं, ये पैगंबर के मस्ताने हैं, ये रसूलुल्लाह के शहदा हैं, ये नबी के चाहने वाले हैं, ये नबी का दीन लेकर गए हैं, ये पैगंबर की शरीयत लेकर गए हैं, ये नबी के निजाम लेकर गए हैं, पैगंबर का दस्तूर लेकर गए हैं। ये जहां भी गए हैं नबी के निजाम लेकर गए हैं। इस्लाम इस तरह दुनिया में आगे बढ़ा है, पैगंबर का निजाम इस तरह दुनिया में आगे बढ़ा है। लेकिन सवाल पैदा होता है कहाँ राजा का हाथी, कहाँ बाबा का लोटा? पूछो उस हाथी से ए हाथी इस लोटे में समाया कैसे? तो हाथी कहेगा मुझसे मत पूछ, ये बाबा से पूछ कि हमको लोटे में घुसाया कैसे। मैं कहना ये चाहूंगा कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये खुदा रसीदा इंसान हैं, ये अल्लाह वाले लोग हैं जिन लोगों ने दुनिया में जहां जहां कदम रखा है इस्लाम वहीं फैला है, नबी का दीन वहीं फैला है, नबी के निजाम वहीं फैला है, पैगंबर का दस्तूर वहीं फैला है। इन लोगों ने रसूलुल्लाह के निजाम को आगे बढ़ाया है। आइए जरा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जनाब वाला वक्त नहीं है कि तकरीरें की जाएं, इसलिए कि वक्त उस मंजिल पे आ चुका है कि जनाब वाला आंखें बंद हो जाती हैं और उसके बाद इंसान थका मांदा होता है। लेकिन बताना चाहूंगा कि लोगों ये नबी के दीवाने, ये पैगंबर के मस्ताने, ये दुनिया के खित्ते खित्ते में घूम कर नबी का दीन फैलाया है, नबी की शरीयत फैलाया है, नबी के निजाम फैलाया है, हमें इस्लाम की दौलत दिया है, हमें नबी का कलमा पढ़ाया है, हमारे गले से दुनिया की गुलामी का जुआटा उतारा है, नबी की गुलामी का पट्टा इन लोगों ने पहनाया है। यही नबी के दीवाने हैं जिनका मज़ार पाक जगह जगह हम देखने को देखते हैं कि जनाब इन लोगों ने ये कारनामा अंजाम दिया है। आइए जरा आगे बढ़ के देखा जाए कि नबी के दीवानों ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ख्वाजा अजमेरी की बात चली थी, ख्वाजा अजमेरी अजमेर की धरती पर आए थे, आहलन सहलन नहीं किया गया था, पुरतपाक खैर मकदम नहीं किया गया था, बड़ी कोशिश की गई थी कि मुसल्ला तस्वीर वाला यहाँ न बैठे, यहाँ से भाग जाए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी बता रहे थे कि नादान भागने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ तो नबी का दीन लेकर आया हूँ। वक्त बताएगा कि तुम भाग रहे हो कि हम भाग रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? पानी बंद कर दिया गया, अना सागर पे पहरा बिठा दिया गया, सबको पानी दिया जाएगा लेकिन फकीर और उसके चाहने वाले को पानी न दिया जाएगा। ख्वाजा अजमेरी तक खबर पहुंची है कि हुजूर गजब हो गया, करबला अपनी तारीख को दोहराना चाहती है। क्या कहना चाहते हो? आप ही के बाप दादा करबला की धरती पर 72 नुफूस कुदसिया को लेकर पहुंचे थे और
नहर फुरात का पानी उन पर बंद कर दिया गया, 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया। मुहर्रम की 10वीं तारीख को उन लोगों को तड़पा तड़पा के मारा गया था। आप भी तो उन्हीं के खानवादे के शहजादे हैं, आप भी तो अजमेर की धरती पर 40 लोगों को लेकर चले आए हैं, यहाँ भी तो अना सागर पे पहरा बिठा दिया गया है। ऐसा लगता है कि हमें भी भूखा प्यासा रख के मार दिया जाएगा। ख्वाजा अजमेरी को जला लाया और आपने फरमाया कि उसने अपने बाप की जागीर समझ रखी है, करबला समझ रखा है, वो मेरे दादा थे, मैं उनका पोता हूं। अरे वो इस्लाम बचाने गए थे, मैं इस्लाम फैलाने आया हूं। अरे वो इस्तकामत दिखाने गए थे, मैं करामत दिखाने आया हूं। ले कटोरा जा अना सागर को बुला लेला, ये जनाब वाला खातिम चला है, अना सागर में कटोरे को डाला है, चल तुझको मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। ये जनाब पूरा सागर सिमटा एक कटोरे में समा गया। अजमेर वालों के दिन में तारे खिलने तारे नजर आने लगे। ख्वाजा अजमेरी ने बताया कि लोगों यही हमारा तुम्हारा फर्क है कि तुम पानी को ढूंढा करते हो, पानी मुझे तलाश किया करता है। हज़रात कहना चाहूंगा इस करामत को देखकर 32,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया था। इस तरीके से इस्लाम दुनिया में फैला है, इस तरीके से नबी के दीवानों ने फैलाया है, बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है, तब इस्लाम यहाँ तक आया है। ये जनाब कोरे खाए हैं तब इस्लाम यहाँ तक आया है, जेल के सलाखों के पीछे रहे तब इस्लाम यहाँ तक आया है, फांसी के फंदे को चुमाए तब इस्लाम यहाँ तक आया है, बड़ी परेशानियों का सामना उन लोगों ने किया है, तब जाके इस्लाम यहाँ तक आया है। आसानी के साथ हम लोगों को इस्लाम नहीं मिला है, बड़ी कठिनाइयों और परेशानियों के बाद इस्लाम यहाँ तक आया है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि लोगों तारीख एक पन्ना और पढ़ दूं, उसके बाद कुछ पैगाम देकर अपनी गुफ्तगू को मैं समेट देना चाहूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोगों जरा देख लिया जाए ये नबी के दीवाने कैसे गए थे। एक मुल्क को फतह करने का इरादा था, मुसलमानों की फौज जा चुकी थी, चारों तरफ से मुहासरा हो चुका है और इस्लामी फौज जाकर के लगी हुई है। कई दिन तक जंग होती रही, नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन क्या हुआ कि जनाब वाला उन लोगों ने एक मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अपने बादशाह के दरबार में लाके खड़ा कर दिया था और कहा था बादशाह बड़ी मुश्किल से मुसलमान हमारे हाथ आया है, इसके सर को तन से जुदा कर दिया जाए, इसकी सांसों की डोरी को तोड़ दिया जाए, इसके जिस्म को 2 हिस्सों में बांट डाला जाए, इसकी जिंदगी के यहीं पे खात्मा कर दिया जाए, इसके बदन का कीमा कर दिया जाए, हुजूर यहीं से जिंदगी खात्मा कर दिया जाए। जानते हो इस आलम में क्या हुआ था कि जनाब बादशाह ने कहा था क्या करो कि इसकी जान लेकर, क्या करो कि सांसों की डोरी को तोड़कर, क्या करो कि इसका खात्मा करके ला उसका ईमान बदल दिया जाए, ला उसका अकीदा बदल दिया जाए, ला उसकी फिक्र बदल दिया जाए, ला उसको अंदर से लेकर बाहर तक बदल दिया जाए। जानते हो क्या हाल हुआ था कि जनाब वाला उसे कहा गया था कि काम करो, तुम एक काम करो इस्लाम छोड़ दो। उसने कहा था ये कभी नहीं हो सकता है, उसको जेल के सलाखों में डाल दिया गया। हाल ये हुआ कि 40 दिन तक कैद खाने में रखा गया और 40 दिन के बाद जब वो कैद खाने से बाहर निकाला गया तो उसके सामने खिंजीर का गोश्त और शराब रख दिया गया और कहा मुसलमान ये देख दोनों चीजें तेरे मजहब में हराम है, तेरे पैगंबर ने दोनों को हराम करार दिया है, मगर हाँ इस तरार के आलम में शरीयत ने इजाजत दी है कि जान जाने वाली हो, ऐसे आलम में हराम चीजें भी मैसर आती हैं तो इतनी मिकदार में इंसान खा सकता है जितने में उसकी जान बच जाए। इस वक्त ये दोनों चीजें तेरे लिए हलाल हो गई हैं, खा ले और अपनी जान को बचा ले। मुसलमान था, सर उठाता है, ताऊत की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराता है, कहता है जालिम अगर मैं इस रास्ते का अकेला मुसाफिर होता तो खा भी सकता था, लेकिन मुझ जैसे लाखों इंसान इस रास्ते के मुसाफिर हैं, खा लूंगा जान तो बच जाएगी लेकिन तेरे किब्र को तस्कीन मिल जाएगी, तेरे घमंड को कुव्वत मिल जाएगी और तू कहेगा जो मुसलमान हालत इख्तियार में हराम नहीं खाया था, हालत इस्तरार में हराम खा के मरा है। जालिम कान खोल के सुन ले, फांसी का फंदा चूमना गवारा है मगर मुस्तफा का कानून तोड़ना हमें गवारा नहीं है। ऐसे हालात से को झेला है मुसलमान, लेकिन इस्लाम से अपने कदम को नहीं हटाया है। हम लोगों का हाल क्या है, शराब खाने के ऊपर के अड्डे पर हमारी भीड़ नजर आ रही है, जुए खाने में हम नजर आते हैं, बुराइयों के अड्डे पे हम नजर आते हैं, ये मुसलमान कहाँ दिखाई नहीं देता है। एक बात हमेशा मैं बताया करता हूँ, इन मुसलमानों की हालत देखनी हो तो आओ जरा कहना चाहूंगा 2000 से पहले मैं बम्बई में रहा करता था, बम्बई के जुहू के करीब अंधेरी में मैं रहा करता था। ये जनाब जुहू पर जमाने में 95-96 की बात कर रहा हूँ, एक बियर बार चलता था जिसका पर डे का
کرایہ روزانہ کرایہ 2000 روپیہ یعنی 60,000 روپیہ منتھلی وہ دیا کرتا تھا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو 60,000 روپیہ اپنے دکان کا صرف کرایہ دیتا ہوگا اس کی دکان کتنی چلتی ہوگی. حال یہ ہوتا تھا کہ اپنے نوکر چاکر کا پگاڑ کیسے دیتا ہوگا, اپنا مینٹیننس کیسے کرتا ہوگا. لیکن جانتے ہو جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو پاتے تھے کہ بجلی کے بل دے سکے. اب اندازہ لگا سکتے اس میں کون سی قوم جاتی تھی. میں بتاؤں کہ جناب والا اس میں کون سی قوم جایا کرتی تھی. یہ ہماری قوم ہے جو اس میں جایا کرتی تھی. اور حال یہ تھا کہ ایک مہینے کے لیے مسلمان برائی کے اڈے سے اپنے قدم کو روک لیتا تھا تو بجلی کے بل دینے کے ماندے پر جایا کرتے تھے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر یہ مسلمان برائیوں کے اڈے سے سالوں بھر کے لیے اپنے قدم کو روک لے تو میرا دعویٰ ہے کہ ہندوستان کے سارے برائیوں کے اڈے بند ہو جائیں گے. اتنی آسانی کے ساتھ اسلام نہیں پہنچا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں باپ دادا مسلمان تھے, اسلام ہم کو وراثت میں مل گیا ہے, ہم کچھ بھی کریں کیا بگڑنے والا ہے. میں آپ کو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں اور نظیریں آپ کے سامنے رکھ کے بتانا چاہوں گا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ اسلام مل گیا ہے. ہم لوگ کرتے کیا ہیں آپ ذرا دیکھیے گا. ہم کو بیٹے کی شادی کرنی ہے, اے جناب بولا ہمارے یہاں شادی کیسے ہوا کرتی ہے. ہم نے لڑکی والوں سے پیسہ اینٹ لیا ہے, ہم نے جہیز کے نام پر لاکھوں روپیہ اسے مانگ لیا ہے, ہم نے لے لیا ہے. اور لینے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے آرکیسٹرا کر لیا ہے, بیسوا کی ناچ ہم نے کر لیا ہے. اور اس کے بعد اپنے آپ اپنی شان دکھانا جانتے ہیں کہ جناب ہماری شان یہ ہے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں, ہم اپنے دروازے پر بیسوا نچاتے ہیں. یہ جناب بیسوا نچانے والے اپنے آپ کو عزتی سمجھ رہے ہیں. اپنے بھی دروازے پر بیسوا نچاتا ہے اور دوسرے کے دروازے پر بھی لے جا کر کے بیسوا نچا رہا ہے. یہ مسلمان پکڑ کا پیسہ پایا ہے. نتیجہ کیا ہوتا نظر آتا ہے کہ خود بھی بے سوانا چاہ رہا ہے اور دوسرے کے دروازے پہ بے سوانا چاہ رہا ہے. اور اس کے بعد سے جناب بولا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم بھی اسی ضلع کے ہمیں معلوم ہے. یہ جناب بولا ہم نے یہ سارے مناظر کو دیکھا ہے. میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب بولا ہم اپنے بیٹے کو دولہا ہم نے بنا لیا ہے. اب اس کے بعد مسجد میں لے جاتے ہیں سجدہ کرانے کے لیے, شکرانے کی نماز ادا کرنے کے لیے دولہا جا رہا ہے, مسجد میں جا رہا ہے. کیا جانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ذرا طریقہ دیکھ لیجئے گا کہ دولہا سج دھج کر کے یہ جناب صحرا وغیرہ میں لد کر کے پھولوں میں لد کر کے یہ مسجد جا رہا ہے. آگے بیسوا ناچ رہی ہے, پیچھے ہمارا دولہا جا رہا ہے. یہ مسجد میں جانے کا طریقہ مسلمانوں کا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے ہو رہا ہے نا. آپ بیسوا نچا کے مسجد میں جایا کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, آپ رنڈیوں کے ساتھ جایا کرتے ہیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے. یہ اسلام کی دھجی اڑانے والا کوئی اور نہیں, ہم ہیں. یہ قانون اسلام کی دھجیاں اڑانے والا کوئی اور نہیں, ہم ہیں. یہ رسول اللہ کے نظام سے کھلواڑ کرنے والے ہم ہیں. یہ پیغمبر کے دین کی دھجیاں اڑانے والے ہم ہیں. حضرات میں بتانا چاہوں گا کہ یہ طریقہ ہے آپ کے مسجد میں جانے کا. کیا آپ مسجد میں جایا کرتے ہیں تو ایسے ہی جایا کرتے ہیں. آپ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو یہی طریقہ ہے جانے کا. لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جناب یہ کیسا طریقہ ہم نے اپنایا ہے کہ جناب مسجد میں بھی خدا کا لیے سجدہ کرنے جا رہے ہیں تو بیسوا کے ساتھ جا رہے ہیں, آگے رنڈی ناچ رہی ہے اور پیچھے ہمارا دولہا چلا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے سارا گاؤں. کیا کہنے ہیں, ہمارے لونڈے کی ضرورت نہیں ہے, سارا گاؤں کے لڑکے لونڈا بن جایا کرتے ہیں, ناچتے گاتے یہ جناب والا پہنچا کرتے ہیں. یہ طریقہ ہم لوگوں نے اپنایا ہے, یہ کام ہم لوگ کرتے نظر آتے ہیں. یہ بتائیے کام اچھا ہے کہ خراب ہے؟ بولا لوگ نہ ہو کے کریلا زمین سے کوئی آدمی نکلے کہ ہم نہیں کریلا. یہ کام ہم لوگ کرتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں کہنا یہ چاہوں گا ایک قوم کے غیور مسلمانوں, میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جناب والا اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ خراب ہے تو پھر ایسا کام ہم کیوں کیا کرتے ہیں, ایسے آرکیسٹرا ہم کیوں بادھا کرتے ہیں, کیوں نہیں اس پیسے کو ہم کسی غریب کے حوالے کر دیا کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جناب مسجدوں میں نماز امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, ایک آدمی آتا ہے, امام صاحب ذرا اعلان کر دیا جائے کہ بیٹی کی شادی ہے, ہمیں کچھ لوگ ہماری امداد کریں تاکہ ہم بیٹی کی شادی کر سکیں. امام صاحب ممبر سے اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں ایک آدمی باہر کھڑا ملے گا, آپ اس کی مدد کیجئے, بیٹی کی شادی ہے. یہ جناب بولا ہم نے جہیز مانگا ہے, ہم نے اسے رشوت مانگ لیا ہے. یہ جہیز نہیں ہے, اسے رشوت کہا جاتا ہے. جو زبان کھول کے پیسہ مانگا جاتا ہے اسے جہیز نہیں دہیز نہیں کہا جاتا ہے, اس کو رشوت کہا جاتا ہے. آئیے ذرا کہنا چاہوں گا کہ امام صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی باہر کھڑا ملے گا, آپ لوگ اس کی امداد کیجئے. یہ جناب بولا لوگ جاتے ہیں اس کی جھولی میں دے دیا کرتے ہیں, وہ دروازے
पे भीख मांगता फिरता है, बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है। लोग ज़कात का पैसा, फितर का पैसा, खैरात का पैसा, सदका का पैसा उसकी झोली में डाल दिया करते हैं, जा तू अपनी बेटी की शादी कर ले। हमने उसे मोटरसाइकिल लड़के वाले से मांगा है, कहां से लेकर के आएगा? गरीब आदमी है, हाँ तो कह देता है कि इस तरह बेटी की शादी हो जाए, लेकिन जाके चंदा कर रहा है, भीख मांग रहा है। सब नहीं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जनाब वो हाथ फैला करके भीख मांगा करते हैं और अपने दामाद को मोटरसाइकिल दे दिया करते हैं। ये दामाद ऐसा कमीना है जो फितरा के पैसा के मोटरसाइकिल पर चढ़ रहा है, ज़कात के पैसा के मोटरसाइकिल पर चढ़ रहा है। शर्म नहीं आया करती है कि दूसरों के सामने हाथ फैलाए हो? क्या तेरे बाजू में लकवा मार दिया है, फालेज मार दिया है? तुम कमा करके अपने अरमान को पूरा नहीं कर सकते हैं? एक गरीब की आंखों के आंसुओं से तुम अपने खुशियां खरीदते हुए नजर आ रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि लोगों इसी हरकतें मत किया करो। नबी ने फरमाया कि शादियां इतनी आसान कर दो, इतनी आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए, लेकिन हमने शादियों को इतनी महंगी बना दिया है कि जनाब वाला दुनिया की बुराइयां आसान हो गई है, शादी बड़ी मुश्किल हो गई है। कैसे शादी होती है मैं आपको बताऊं कि आपको कुछ दिनों पहले मैं गया था राजस्थान, नागौर शरीफ का आपने नाम सुना होगा। नागौर शरीफ एक प्रोग्राम में गया था। नागौर शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बांसनी। ये जना बोला बहुत बड़ी बस्ती मुसलमानों की है, नागौरी लोग कहलाया करते हैं। बम्बई वगैरह में जो भैंस और गाय का खटाल होता है, भैंसे वगैरह के तबेला कहा जाता है, वो उन्हीं लोगों के हैं। बड़े मालदार लोग हैं। उस बस्ती में पहुंचा था, जना बोला उन लोगों के यहाँ यही रस्म है कि शादी से दिन पहले मिलाद करते हैं और हिंदुस्तान के चुनिंदा उलमा को लोग बुलाया करते हैं, तकरीरें हुआ करती हैं, कल होकर शादी हुआ करती है। मैंने पूछा कि आपके यहाँ शादी में कितना खर्च है? उसने कहा 5,000 रुपया अगर हो ना तो आसानी के साथ हम लोग शादी कर लिया करते हैं। कहा कैसे? कहा कुछ नहीं लगता, लड़के के एक सूट बनाना पड़ता है, लड़के एक सीट बनाया जाता है। गांव की शादी गांव में हुआ करती है, बाहर बहुत कम बारात जाया करती है, गांव की शादी गांव में हुआ करती है। बाराती सारे गांव वाले जाया करते हैं, बाराती सारे गांव वाले हुआ करते हैं। निकाह हो जाता है, लड़की वाला एक एक चाय पिला दिया करता है, या बहुत मालदार है तो एक एक ठंडा पिला दिया करता है। सारे लोग अपने घरों को वापस आ जाया करते हैं। जहेज में एक बाल्टी दिया जाता है, एक मुसल्ला दिया जाता है, एक लोटा दिया जाता है। लोटा वजू के लिए, बाल्टी गुस्ल के लिए, मुसल्ला नमाज पढ़ने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं लगा करता है। लड़का वाला चाहे जैसा वलीमा करे वो अपना करे, लेकिन लड़की वाले के पास अगर 5,000 रुपया हो तो आराम से हमारे यहाँ शादी हो जाती है। या अल्लाह, इस तरीके की शादियां हुआ करती हैं। हमारे यहाँ का ये हाल है कि जनाब हम ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने शादियों को बड़ी महंगी कर दिया है। इसलिए मैं पैगाम देते हुए गुजर जाना चाहूंगा कि लोगों, अगर इस्लाम के कानून को मानना है तो मुकम्मल तौर से मान लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल हो जाओ, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। वक्त ज्यादा हुआ, फिर मौका मिलेगा इंशाअल्लाह आलमीन गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।